ہندوستان کی ایک ریاست میں ایک راجا تھا اور اس کی ایک بہت ہی خوبصورت رانی تھی۔ ان دونوں کے 2 بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا، کچھ عرصے کے بعد رانی بیمار ہوئی اور خدا کے حکم سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ رانی مر گئی، لیکن اپنے پیچھے وہ دونوں بچے چھوڑ گئی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ راجا نے سوچا کہ مجھے دونوں بچوں کے لیے ایک نئی ماں لے آنی چاہیے۔ راجا تھا، اسے عورتوں کی کیا کمی تھی، لہٰذا اس نے ایک اور عورت سے بیاہ رچا لیا۔ لیکن نئی رانی ان بچوں کی سوتیلی ماں، وہ ان دونوں بچوں کو بالکل نہیں چاہتی تھی، ان سے بہت نفرت کرتی تھی اور ہمیشہ ان سے جان چھڑانے کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ وہ اکثر سوچتی کہ کسی نہ کسی طرح ان دونوں بچوں کو مار دیا جائے، ٹھکانے لگا دیا جائے، لیکن اسے موقع نہیں ملتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا، لڑکی کو پیاس لگی، جیسا کہ بچوں کی قدرتی عادت ہوتی ہے۔ اس نے سوتیلی ماں سے کہا، اماں مجھے پیاس لگ رہی ہے، چھاچھ پلا دو۔ یہ موقع سوتیلی ماں کو بڑا غنیمت لگا۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چھوٹا سا سانپ کا بچہ اس چھاچھ میں ڈالا اور وہی چھاچھ اپنی سوتیلی بیٹی کو پلا دیا۔ سوتیلی ماں سوچتی تھی کہ اس سے یہ لڑکی مر جائے گی، جب سانپ اس کے اندر جائے گا تو لڑکی کی موت ہو جائے گی، لیکن نتیجہ الٹا نکلا۔ لڑکی کی موت نہ ہوئی، بلکہ سانپ اس کے پیٹ میں ہی ٹھکانہ بنا کر بیٹھ گیا۔ اس کے پیٹ میں سانپ روز بروز بڑھنے لگا، جس سے لڑکی کا پیٹ پھولنے لگا۔ سوتیلی ماں کو فکر ہونے لگی کہ لڑکی ابھی تک مری کیوں نہیں؟ میں نے تو خود چھاچھ میں سانپ ڈال کر اسے پلایا ہے اور یہ ابھی تک زندہ ہے، اور روز بروز اس کا پیٹ کیوں بڑھنے لگا؟ ایسی حالت میں اسے ایک شرارت اور سوچی۔ لڑکی اور لڑکے دونوں پر اس نے بدچلنی کا الزام لگا دیا، کیونکہ اسے اپنی پہلی تدبیر ناکام ہوتی دکھائی دینے لگی تھی، کیونکہ سانپ کی وجہ سے لڑکی کی موت تو ہوئی نہیں تھی۔ لہذا سوتیلی ماں نے ان دونوں پر بدچلنی کا الزام لگایا۔ یہی نہیں، بلکہ سوتیلی ماں نے اڑوس پڑوس کے لوگوں میں بھی یہ بات مشہور کرنے لگی کہ یہ دونوں بچے بدچلن ہیں۔ اس سے وہ دونوں بھائی بہن بیچارے فکر میں پڑ گئے۔ اتنی عقل تو کام کرتی تھی کہ ہماری ماں ہم پر بے بنیاد الزامات لگا رہی ہے۔ سوچتے سوچتے ایک دن شرم کے مارے انہوں نے گھر چھوڑ دیا۔ وہ گھر سے نکل گئے اور کچھ ہی دیر میں قریبی جنگل میں جا پہنچے۔ بیچارے چلتے چلتے بہت تھک گئے تھے۔ لڑکی کو پیاس بھی لگ رہی تھی۔ اس نے بھائی سے کہا، بھیا مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی تو پلا دو۔ آس پاس کہیں پانی نہ ملتا بھی کہا، وہ جنگل جو ٹھہرا۔ لڑکے نے ایک درخت پر چڑھ کر چاروں طرف دیکھا کہ کہیں پانی ہے یا نہیں۔ اسے پانی تو نظر نہ آیا، لیکن دور ایک بڑا شہر دکھائی دیا۔ اپنی بہن کو پیاسا دیکھ کر اس کے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ ہم دونوں کو شہر میں جانا چاہیے تاکہ میں اپنی بہن کو وہاں پانی پلا سکوں۔ دونوں بھائی بہن وہاں سے شہر پہنچ گئے۔ اس شہر میں ایک بڑھیا رہتی تھی اور قدرتی بات یہ تھی کہ اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، لیکن زمین اور جائیداد اس کے پاس بہت تھی، مال مویشی پہ بات تھی۔ ان کے ساتھ ساتھ بڑھیا نے ایک بندر اور ایک بندریا بھی پال رکھی تھی۔ بندر اور بندریا بڑھیا کی ہر بات سمجھتے۔ بندر ہر روز مان مویشی چرا لاتا اور دودھ دھو کر گھر میں رکھتا، کھیتی باڑی وغیرہ باہر کا سارا کام کاج سنبھالتا، اور بندریا دودھ گرم کرتی، دودھ جماتی، چھاچھ بیچتی، گھر کے اندر کا سارا کام سنبھالتی تھی۔ اس لیے وہ بڑھیا اس بندر اور بندریا کو ہی اپنا لڑکا اور لڑکی سمجھتی تھی، اور یہ دونوں اس بڑھیا کے سہارے تھے۔ اتفاق سے وہ دونوں بھائی بہن اس بڑھیا کے گھر پہنچ گئے۔ وہ جنگل میں پھرتے پھرتے بہت تھک گئے تھے اور اپنے لباس سے وہ کسی شاہی گھرانے کے نظر آتے تھے۔ اس بڑھیا نے انہیں دودھ وغیرہ پلا کر انہیں پناہ دی۔ اسے یہ دونوں بہن بھائی بہت اچھے لگے تھے۔ اس دن سے یہ دونوں بھائی بہن بھی اس بڑھیا کا سہارا بن گئے۔ بڑھیا بھی انہیں اپنے لڑکی اور لڑکا ماننے لگے۔ کچھ دن اسی طرح سکھ چین سے گزر گئے۔ اس بڑھیا کے گھر ہر روز 7 سیر دودھ ہوتا تھا اور اسے گرم کرنا، جمانا وغیرہ بھاری کام تھا۔ اسے بندریا سنبھالتی تھی۔ ایک دن دودھ گرم ہو رہا تھا کہ اچانک بندریا کا پاؤں پھسلا اور وہ اس دودھ کے کڑھوں میں جا گری۔ وہ اسی وقت بیچاری مر گئی۔
इससे बंदर बेचारे को बड़ा दुख हुआ और चोरी का बगैर उससे रहा नहीं गया। अकेला रहना बेकार समझकर उस गर्म दूध में पड़कर बंदर भी बदरिया के पास पहुंच गया। उन दोनों की मौत से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। लड़की और लड़की के सहारे वो जिंदा रह गई, नहीं तो वो भी बेचारी मर जाती। दिन इसी तरह गुजरने लगे। बुढ़िया उनके साथ बहुत मोहब्बत से पेश आती, लेकिन खुदा का करना ये हुआ कि कुछ ही अरसे के बाद बुढ़िया की भी मौत हो गई। उसके मरने के बाद उसके मकान में सिर्फ वो दोनों भाई बहन ही रह गए। अब ये भाई बहन उस बुढ़िया की जायदाद के मालिक बन गए। भाई हर रोज माल मवेशी चराता और दूध दो कर घर में रखता। बहन दूध गर्म करती, जमाती, और इसके साथ साथ बहन को एक आदत सी पड़ गई कि वो दूध गर्म करते करते सो जाती थी। ठीक उसी मौका पर उसके मुंह से वो सांप जो उसके पेट में बढ़ रहा था निकलता और उन 7 बर्तनों का दूध पी जाता और फिर लड़की के पेट में चला जाता। लड़की जब नींद से उठकर देखती तो दूध की एक बूंद भी न मिलती, सारा दूध गायब होता। उसकी हैरानी का ठिकाना न रहता, दूध कहाँ गायब हो गया। उसने जब भाई को यह माजरा बताया तो भाई भी यह जानकर हैरान हुआ कि इतना दूध आखिर कहाँ चला जाता है, कोई चुरा लेता है क्या। लेकिन उनके मकान में तो कोई दाखिल नहीं हो सकता था। आखिर उसे अपनी बहन पर शक हुआ कि कहीं यह तो नहीं पी लेती, लेकिन इस बात पर भी उसे पूरी तरह यकीन नहीं आता था। वो सोचने लगा, भला अकेली लड़की 7 सेर दूध, 7 बर्तनों का दूध किस तरह पी सकती है। खैर कुछ भी हो, उस भाई ने फैसला कर लिया कि इस बात का खोज लगाना ही चाहिए। दूसरे दिन ठीक वक्त पर सुबह सुबह सारी गायों का दूध निकाला गया और 7 बर्तनों में भरकर रख दिया गया। उस दिन भाई गाय चराने नहीं गया। वो दूध के गायब हो जाने का पता लगाना चाहता था कि आखिर इतना दूध कहाँ चला जाता है। वो घर के कोने में छुप कर बैठ गया। आज भी बहन ने 7 बर्तनों का दूध 7 चूल्हों पर चढ़ाया और खुद लेट गई। बस लेटने की देर थी कि उसे नींद आ गई और उसके सोते ही उसके मुंह से भारी सांप निकल आया और 7 बर्तनों का दूध एक ही पल में पी गया। भाई चुप कर ये सारा तमाशा देख रहा था। जो ही वो सांप पलटकर बहन के मुंह की तरफ बढ़ने लगा, भाई ने फौरन तलवार से उस सांप के 3 टुकड़े कर दिए, उसे काट डाला, उसे मार दिया। उन टुकड़ों को उसने शहर के जनों की जानिब दूर ले जाकर फेंक दिया और पीछे से जब बहन अंगड़ाई लेती हुई जागी तो वह सुस्ती महसूस करने लगी। इतने में भाई आया और बहन से बोला, देखो, अगर तुम्हें शहर के बाहर जाना हो तो शुमाल, मगरिब और मशरिक की तरफ जाना, लेकिन जनूब की सिमत हरगिज न जाना। अब बहन के दिल में शक पैदा हुआ कि भाई ने मुझे जनूब की तरफ जाने से क्यों रोका है। उसके दिल में खुद बहुत सी होने लगी। वो ये जानना चाहती थी। इंसानी फितरत है कि उसे जिस काम से रोका जाए इंसान उसी काम की तरफ माइल होता है। अब उसके लिए जनूब खुद एक सवालिया निशान बन गया था। वो चाहती थी कि वो जनूब में जाए और देखे कि उसके भाई ने उसे जनूब में जाने से क्यों रोका है। वो अपनी इस ख्वाहिश को रोक ना सके। एक दिन सुबह ही सुबह वो जनूब की जानिब चल ही पड़ी। वहां उस सांप के जो 3 टुकड़े फेंके गए थे वो फूलों के 3 पौधे बने हुए थे। उन पर खूबसूरत दिलकश फूल खिले हुए थे। वो लड़की थी, देखते ही उसका दिल ललचा उठा। वो उन फूलों को तोड़ लाई। उन फूलों को खुशी खुशी उसने अपने भाई के कपड़ों में लगा दिया। जो ही कपड़ों में लगाया और कपड़े उसके भाई ने पहने तो उसका भाई 12 सरों वाला नाक बनकर भाग निकला और पास के एक बिल में घुस गया। लड़की अचंभे में आ गई, हैरत ज़दा होगी कि ये क्या हुआ। वो अकेली रह गई और रोने लगी। इतने में एक राजकुमार वहां से गुजरा। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर उसी रास्ते से यहां निकला। उसने एक रोती प्यारी लड़की को देखा तो उससे रोने की वजह पूछी। लड़की ने सारा हाल कह सुनाया। सारा हाल सुनकर राजकुमार ने कहा, ऐ लड़की, तुम्हारे भाई को मैं वापस लाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मेरे साथ शादी करना होगी। बेचारी लड़की मजबूर थी, क्या करती। उसने राजकुमार की शर्त मान ली। राजकुमार ने बहुत से मुल्क के बड़े बड़े सपेरों को बुलाया और फिर वो बिल जिसमें 12 सरों वाला नाक घुसा था उसे कुतवाया। उसमें से हजारों सांप निकले।
लेकिन एक के सर पर फूल देखकर राजकुमारी चिल्ला उठी कि यही मेरा भाई है। राजकुमार ने सपेरों के जरिए सांप के सर से फूल निकलवा दिया। जो ही फूल निकला, उसका भाई अपनी असली शक्ल में उसके सामने खड़ा था। बहन से सारा हाल सुनकर भाई बड़ा हैरान हुआ। उसकी हैरानी का कोई ठिकाना ना रहा। भाई, बहन और राजकुमार इस अनोखे तरसम पर हैरान थे कि आखिर इन बहन भाई के साथ ही क्या वाकयात पेश आए। खैर, उन्हें कोई समझ ना सकी। बहन अपने भाई को पाकर बेहद खुश थी। भाई ने खुशी खुशी अपनी बहन का ब्याह उस राजकुमार के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया और फिर वो सुख चैन की जिंदगी बसर करने लगे।